حضرات گرامی، ہماری اور آپ کی خوش بختی ہے، خوش نصیبی ہے کہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم اور محفل غسل الورا عید اللہ تعالی میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ ابھی تک آپ نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محسوس ہو رہے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، لقد جاءکم رسول من انفسکم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ساری دنیا کا رہبر مدینے میں ہے، سارے نبیوں کا افسر مدینے میں ہے، برانچ بغداد اجمیر کلیر بنا اہل سنت کا سنٹر مدینے میں ہے، اور اپلیکیشن گنہگار بھیجے نہ کیوں بخشوانے کا دفتر مدینے میں ہے۔ حضرات گرامی، آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں، علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ، ان کے برادر اکبر علامہ مفتی زبیر احمد صاحب قبلہ، ان کے چہرے آپ دیکھتے رہیں۔ اور میں تو یوں اچانک مفتی صاحب نے کرم فرمائی کی، ورنہ ہم لوگ تو مفتی صاحب کے لیے آئے تھے۔ الحمدللہ آج پوری دنیا میں تقریباً دلوں کی دھڑکن بنے ہوئے ہیں علامہ اظہری، اللہ تعالیٰ انہیں عمر خضری عطا فرمائے اور ان سے دین کا وہ کام لے کہ آواز آئے کہ کام وہ لے لیجئے، تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ یقیناً صاحب خانہ بہت ہی مبارکباد کے لائق ہیں کہ انہوں نے آقا حضور علیہ السلام کی محفل رچائی، سرکار غوث پاک سے منسوب کر کے۔ انشاءاللہ یقیناً رحمتیں برکتیں مدینے سے چلیں گی، بغداد کے راستے آپ کے گھر میں ضرور نازل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ گھر کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ نہ بول کر کے مفتی صاحب کو زیادہ موقع دینا مناسب ہے، اس لیے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، ابھی آپ کے سامنے حضرت علامہ مولانا عبدالرب مشاہدی مصباحی صاحب نے مختصر انداز میں کچھ کلمات خیر سے نوازا اور صاحب خانہ کے لیے خصوصی دعائیں فرمائی۔ یہ ان کا بڑپن ہے کہ اصغر نوازی آپ کے اندر بھی ماشاءاللہ بڑی کافی ہے۔ اب ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے برادر اصغر حضرت علامہ مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب یہ کا بیان ہو، کیونکہ وقت بھی کافی زیادہ ہو چکا ہے اور اس کے بعد بھی نیاز فاتحہ خوانی اور پھر طعام کا سلسلہ بھی رہے گا۔ اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ اپنا سارا وقت جو ہے وہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کو دیں گے، وہی بیان فرمائیں اور آپ حضرات بڑی سنجیدگی کے ساتھ اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں، بیان سنیں، اس کے بعد فاتحہ خوانی ہوگی، دعا ہوگی، صلاۃ والسلام، پھر اس کے بعد نیاز۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، محافظ ناموس رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی حبیبہ المصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی، آج کی اس محفل میں آپ حضرات مجھے سننے کے لیے بیٹھے ہیں، جبکہ محفل میں
میرے دو عظیم استاد فخر الاماثل حضرت العلام مفتی زبیر احمد صاحب قبلہ اور حضرت العلام مولانا عبدالرب صاحب قبلہ ادام اللہ اقبالہما دونوں جلوہ بار ہیں. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ چھوٹوں سے شروع کیا جاتا ہے مجلس میں، محفل میں، لیکن یہاں پر بڑوں نے اپنا اپنا حصہ مجھے عطا کیا ہے. وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم لائق ہیں، بلکہ ہمیشہ باپ یہ سوچتا ہے کہ میری نظروں میں بیٹا چمکتا رہے. اور تعرف الاشجار باسمارہا، عربی کا ایک قول ہے کہ درخت کی حیثیت اور درخت کی حقیقت اس کے پھل سے پہچانی جاتی ہے. پھل اگر اچھا ہے تو درخت بہت اچھا ہوگا، اور بغیر پھل کے درخت کا کوئی مطلب بھی نہیں ہے. تو ہمیں تیار کرنے والے، ہمیں آپ کے سامنے کھڑا کرنے والے یہ اساتذہ کرام ہیں. یہ اور بات ہے کہ کبھی انہوں نے عوام الناس کے سامنے اعلان بھی نہیں کیا، ذکر بھی نہیں کیا، لیکن مجھے اس بات پر فخر ہے کہ الحمدللہ صرف پڑھایا نہیں بلکہ مجھے پالا بھی ہے. اللہ ان کے اقبال بلند فرمائے. فارسی کی پہلی سے لے کر کے مسلم شریف تک اور ہدایت النو، نومیر جو چھوٹی سب سے پہلی کتابیں ہوتی وہاں سے لے کر بخاری شریف تک پڑھانے والے یہ اساتذہ ہیں. ایک بات میں کہہ کر آگے گفتگو کی طرف جاتا ہوں. ابھی ایک چیز میں نے کہیں پر پڑھا تھا، لوگوں کا نظریہ ایسا بدل گیا کہ باصلاحیت لوگوں کی قدر کم ہو گئی. میں نے کہا کہ آج یہ لوگ سب فراموش کر گئے آپ کی خدمات کو، آپ کو یہ جانتے نہیں، اور مجھے تو جانتے ہیں بہت سارے. تو وہ ہنس کر کے کہے، مسکرا کر انہوں نے کہا کہ سب کچھ یہاں مل جائے تو پھر آخرت کا کیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی خدمات آخرت کے لیے محفوظ رکھے ہیں. اللہ کریم ان کے صدقے ہمیں بھی آخرت کا کثیر حصہ عطا فرمائے. میں مختصر بات عرض کروں، اور یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں توجہ سے محفل کو بھی دیکھ لیں، اور کیمرے والا بھی خاص طور پر گھما کر کے بھی دکھا دے سارے لوگوں کو، کہ کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ سلمان اظہری بہت بڑے بڑے کانفرنسوں میں ہی صرف جاتے ہیں اور بڑے بڑے جلسے ہونے چاہیے، بہت لاکھوں کی پبلک ہو وہاں جاتے ہیں. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اندازہ کریں، میرا مشن یہ نہیں ہے کہ ہزاروں کی تعداد ہو، میرا مشن یہ ہے کہ 4 لوگ بھی میرے نبی کی بات کرنے والے ہوں، میں پہنچ جاؤں گا. بس بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، ہمارے لیے جگہ اور تعداد کوئی معنی نہیں رکھتی. ہم ہر جگہ پہنچے ہوئے ہیں، یو پی کے، بہار کے، جھارکھنڈ کے، ایسے ایسے علاقوں میں جانا ہوا ہے. آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں آپ کو کہتا ہوں، جہاں گھر بھی نہیں، آج لوگ لکڑیوں کے گھروں میں رہتے ہیں، ہمیں بھی انہی گھروں میں رکائے ہیں. لوگوں کو صرف ہمارا پلین میں جانا آنا دکھتا ہے، لیکن وہاں کے حالات ہم جانتے ہیں. یہ تمام چیزیں صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اپنے ذہن و دماغ سے یہ بات نکالیں، دین کی خدمت کے لیے ہم ہر گھڑی تیار ہیں. اللہ کریم اس جذبے کو سدا سلامت رکھے. آپ کو معلوم ہوگا بچپن سے ہم ایک نعرہ لگاتے رہتے ہیں. ہمارے جو نعروں میں ہے ایک نعرہ چلتا ہے، سنیوں کی بات کر رہا ہوں، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یہ سب ہونے کے بعد بچپن سے ہم سنتے تھے غوث کا دامن، خواجہ کا دامن. یہ بزرگوں کی طرف سے چلا ہوا ایک نعرہ تھا. یہ آسان چیز نہیں ہے، اور اس پر کچھ لوگ ٹپنی کرتے ہیں، مذاق بھی کرتے ہیں، تم کون سا دامن پکڑے ہو جو نہیں چھوڑنے کی بات کرتے ہو. میرے عزیزو، یہ بہت ہی بامعنی جملہ ہے. یہ نعرہ اس قدر معنی خیز ہے جس کی ترجمانی وقت کا امام عشق و محبت مجدد دین و ملت بھی کر رہا ہے. اعلیٰ حضرت جیسے عظیم المرتبت نے بھی کہا ہے، لیکن الفاظ الگ ہے. ہم تو کہتے ہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، لیکن جو وقت کا عبقری امام ہے وہ کہتا ہے تجھ سے در در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. یہی تو بات ہے جو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں. اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. یہ نسبت کی بات اگر عام ہوتی، وقت کا مجدد اس بات کو نہیں کر رہا ہوتا. انہیں اندازہ ہے
کہ یہ عظیم نسبت جس کے ساتھ ہے وہ ممتاز کر جاتی ہے. واقعات آپ کی ذہنوں میں سب ہے، سنی ساری چیزیں سنتے ہیں. میں میرے استاد گرامی اور میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک بات سنا. غوث پاک کا واقعہ اکثر لوگ سناتے ہیں کہ ایک چور آیا چوری کرنے کے لیے، اور چوری کرنے کے لیے جب اندر آیا تو اس کو ملا کیا؟ آپ کا جبہ ملا. جبہ چوری کر کے جانا چاہتا تھا، لیکن اسی اثنا میں حضرت خضر علیہ السلام کی آمد ہوئی اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کر رہے تھے. اٹھ گئے. چور اندر دروازے کے پیچھے تھا، لیکن چوری کے لیے اٹھایا کیا تھا؟ قیمتی جبہ اٹھایا تھا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت خضر نے پوچھا کہ بصرہ کے قطب کا انتقال ہو گیا، وہاں پر کس کو منتخب کیا جائے؟ آپ نے فرمایا دیوار کے پیچھے جو کھڑا ہے اس کو لے جائے. واقعہ آپ کو پتا ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ مت سمجھ لینا کہ یہ اچانک ہونے والی بات تھی. اچانک ہونے والی بات نہیں تھی. اس چور کو قطب کے درجے پر پہنچایا گیا اس لیے کہ ہاتھ میں جبہ تھا غوث پاک کا. ہاتھ میں کیا تھا؟ یہی تو ہم بچپن سے نعرہ لگاتے، غوث کا دامن. ہاں، یہ دامن جب ہے تو پھر چور بھی قطب بن سکتا ہے. ایک چھوٹا سا بچہ تھا اور بچے کو حضرت غریب نواز اٹھاتے. کافر کا بچہ، کافر یعنی ماحول اسی طرح کا رہا ہوگا. اٹھایا اور غریب نواز آگ میں چلے گئے. بچے کو کیوں اٹھا لیا؟ اس کا تو بچہ تھا. لے کر کے آگ میں چلے گئے اور اس پجاری نے واویلا مچایا. ارے یہ درویش، یہ فقیر آیا، آگ میں خود بھی چلا گیا، میرے بچے کو بھی لے گیا ہے. کافی دیر ہو گئی. لوگ جمع ہونے شروع ہوئے. جگہ جگہ سے لوگ آئے اور بہت سارے پجاری پنڈت سب آئے. کافی دیر کے بعد سرکار غریب نواز اپنا دامن جھاڑتے ہوئے آگ سے صحیح سلامت باہر آ گئے. ایک بات یاد رکھیں، اللہ کا ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہے. سرکار غریب نواز حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پرتو ہے. تو جب باہر آئے، آگ کچھ نہیں جلائی، صحیح سلامت تھے. کافی وہاں پر موجود لوگوں نے اسلام قبول کیا، ایمان لائے. بچہ پنڈت نے، پجاری نے لیا اور اس کی پیشانی پکڑ کر دیکھا، آگ کی گرمی بھی نہیں ہے. آگ کی گرمی بھی نہیں ہے. لے کر کے چومنے لگا. یہاں پر فرمایا جاتا ہے بچے کا کون سا کمال تھا؟ بچہ کون سا متقی اور پرہیزگار ولی تھا؟ وہ کیوں نہیں جلا؟ غریب نواز تو اللہ کے ولی تھے، ان کو آگ نہ جلائی، بچے کو کیوں نہیں جلائی؟ یہ تو پنڈت کا تھا. فرمایا گیا بات یہ ہے کہ ہاتھ میں کس کے تھا؟ آگ نہیں جلائی، ہاتھ میں کس کے تھا؟ سرکار غریب نواز کے. یہی تو ہم کہتے ہیں خواجہ کا دامن. جب یہ نسبتیں ہیں تو میرے عزیزوں اس کو معمولی مت سمجھنا، یہ بہت عظیم نسبتیں ہیں. اور انہی باتوں سے آج ہمارا ایمان محفوظ ہے. ایمان محفوظ ہے. میں اپنی آنے والی جنریشن کے لیے بھی یہ بات ہمیشہ کے لیے، نوجوانوں محفوظ رکھ لو. تم جس دنیا میں ابھی زندگی گزار رہے ہو، یہاں پر لوگوں کا ایک کانسیپٹ یہ بنا ہے کہ سارا دین گوگل میں ہے، سارا دین انٹرنیٹ پہ ہے. یہاں پر انجینئرز بھی آ گئے ہیں، ڈاکٹر بھی آ گئے ہیں، پروفیسر بھی آ گئے ہیں جو دین کی تشریح کر رہے ہیں اور دین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. ہمارا کالج میں جانے والا نوجوان وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ دین بہت اچھا جانتے ہیں، جو ریفرنس نمبر کے ساتھ ہمیں بتاتے ہیں، حدیث نمبر یہ ہے، آیت نمبر یہ ہے، ریفرنس نمبر کے ساتھ بتاتے ہیں. یہ دین کے بڑے عامل لوگ ہیں. اگر تمہارا یہ ذہن بن گیا تو آگے چل کر کے جو دین تمہارے پاس رہے گا وہ ایسا کھچڑا دین، ایسا کھچڑا کہ تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا. ایک بات یاد رکھو، ہمارے پاس محفوظ دین وہی ہے جو ان اولیاء سے چل کر کے آیا ہے اور سینہ بسینہ چل کر کے آیا ہے. ان اولیاء کاملین کے ذریعے سے جو دین پہنچا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پاکیزہ دین ہی ہے. باقی یہ تشریحات کرنے والے جتنے بھی آتے رہیں گے، ان کی متعلق حدیث پاک میں پہلے سے بشارت دی ہے میرے آقا نے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اخیر زمانے میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کو ایسے پڑھیں گے تم سے بہتر لگے گا، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جا رہا ہوگا. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی علامتیں بھی بتائی ہیں. وہ ایسی ایسی باتیں تمہارے سامنے لا کر رکھیں گے تمہارے باپ داداؤں نے بھی نہیں سنا ہوگا اور تم فرفتہ ہو جاؤ گے ان کے پیچھے. نہیں، دین جو ہے انہی بزرگوں سے جو چلا ہے وہی ہمارا محفوظ دین ہے. اگر حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ اسناد نہ ہوتی تو دین ہی نہیں ہوتا. اسناد کس کو کہتے ہیں؟ یہ اولیاء کا سلسلہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرنے کے لیے امام بخاری کبھی کبھار 12 کبھی 13 لوگوں کا وسیلہ لیتے.
कि मुझको इन्होंने बयान किया, उनको इन्होंने बयान किया, उनको इन्होंने बयान किया। ये जो इसनाद है, ये जो औलिया कामिलीन है, ये हमारे दीन के वो सुतून है कि इनको हटाओ तो दीन खोखला हो जाए, दीन ही ना रहे। इसलिए आपको अगर ये पट्टी पढ़ाई जाए कि ये कब्र पुजे हुए लोग हैं, औलिया इकराम के आस्थानों पर सब कुछ लुटा देते हैं, मेरे अजीजों एक बात तो है, मुझे इस्लाहन ये अर्ज करना होगा कि इफरात और तफरीद के बीच में हमें जिंदगी गुजारना है। कुछ सुन्नी है जिनको मैं जानता हूं कि यकीनन उन्होंने ये खुराफात मचाई है कि सब कुछ उन्होंने ये समझ लिया है कि मज़ारात औलिया है, औलिया कराम असल है, न कि ये दीवार दरो दीवार जिनको बनाने में, जिनके लिए अपनी जिंदगियां आज खत्म कर दी जाती हैं। एक किसी वली के आस्थाने को बनाने के लिए 2 करोड़ का दरवाजा असल दरवाजा नहीं है, असल उस वली कामिल की जिंदगी है। हजरत सैयद नजीब मियां अदामल्लाहु इक़बालहू मारना मुतहरा में अभी कल की परसों की रात आपने पैगाम दिया कि अफसोस ये है, अलमिया ये है कि हमारे बुजुर्गों को, जो लोगों को चाहिए था कि हमारे बुजुर्गों को हासिल करते, इनको मल्लों फूलों के नीचे दबा के रखा है। हाँ, ये औलिया इकराम से चादर गागर और फूलों पर दबा कर रखने के लिए नहीं, उनके दामन को पकड़ने का मतलब यही है कि उनकी तालीमात को आम कर देना, उनके मिशन को आम कर देना। अजीजान गिरामी वक़ार, आज नौजवानों को मैं ये बात कहता हूँ, निस्बत जरूरी है, लेकिन साथ में ये इफरात भी ना हो कि तुम असले दीन को यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और शरीयत ताहिरा को छोड़ करके सिर्फ ये समझ करके चलो कि सिर्फ किसी मजार के पास मैं एक धागा बांध दूंगा या दरवाजा लगा दूंगा, खिड़की लगा दूंगा, बस काफी है। ये नहीं है दीन। दीन असल में नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वो शरीयत ताहिरा और जिसको लेकर के औलिया कामिलीन तशरीफ लाए। अगर इन तमाम चीजों से आप हट गए तो फिर कभी तफरीद किसको कहते हैं, नहीं मानता ही नहीं, मैं किसी वली को मानता ही नहीं। ऐसा तंग नजर हो गया है कि वो औलिया इकराम से भी दूर हो गया। इफरात कहते हैं बहुत ही ज्यादा गुलू करने लग गया है। दोनों के दरमियान का रास्ता सही रास्ता है, बीच का रास्ता। यकीनन ये औलिया कामिलीन हमारे लिए जरिया है, निस्बत है, असल तो रसूलुल्लाह की जात है, असल रसूलुल्लाह की जात है। आज देखते नहीं, मुझे एक साहब जो दूसरे मकतब फिक्र से ताल्लुक रखते हैं, टॉन्ट मार करके कहा था कि मुफ्ती साहब आप बयान बहुत सारे करते हैं, अपनी कौम को आप देखें, कभी महफिलों में आप जाकर के देखें, आपकी महफिलों में ऐसा होता है कि पीर साहब की बात की जाए तो उछल कूद होती है और जब रसूलुल्लाह की बात की जाए तो सख्ता तारी होता है। क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा है मेरे अजीजों? हो सकता है किसी महफिल को उन्होंने देखा हो, मैंने उनसे कहा ये हो सकता है किसी जाहिल महफिल को देख करके आपने कहा हो, लेकिन आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा के हाथ में। इसीलिए आला हज़रत ने फरमाया जिसका सिलसिला मुनक़ता है उससे बैत करना जायज भी नहीं, जायज भी नहीं। ये सिलसिला है और सिलसिला असल जो है, ये कड़ियां ये नहीं होती, आखिर में जहां जाकर मंजिल है वो असल है, वो असल है। इसलिए मेरे अजीजों, इन निस्बतों के साथ सरकार गौसे पाक की निस्बत, सरकार गरीब नवाज की निस्बत, इस पर फख्र करना बनता है सुन्नियों को, लेकिन साथ में हमें यह भी महसूस करना होगा असल हमारा वो रसूलुल्लाह की शरीयत ताहिरा है। एक बात मैं आपको बताता हूँ, हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान जब तशरीफ लाए थे, बड़ा इम्तिहान था आपका। इल्म हदीस फैलाने में सबसे बड़ा किरदार सैयदना अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का। वो कहते हैं एक मर्तबा वो किसी बयाबान से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि एक पीर साहब बैठे हुए हैं और मुरीदीन बहुत सारे हैं, और उस पीर साहब का असर ऐसा था कि मुरीदीन पर वजद तारी था। और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी कोई ऐसे वैसे आम आलिम नहीं कि वो सिर्फ ज़वाहिर को देखते हो, बल्कि वो अहले बातिन में से थे, औलिया की बड़ी कदर करने वाले थे। उनका हाल ये था, उस वक्त तक रात को सोते नहीं थे जब तक रसूलुल्लाह की जियारत नहीं करते थे। रोजाना का मामूल था आपका, जब दिन भर हदीस पढ़ाते थे और रात को जब आते कश्फ करते, आंखें बंद करते और हुजूर का दीदार करते थे या रोजे की जियारत करते थे। एक दिन गुजर रहे थे, पीर साहब, उनकी झोपड़ी थी, लोगों का एक बड़ा जम्मे गफीर था। आप गुजरते हुए वहां लोगों से पूछते कौन है, कहा कि फला फला बुजुर्ग है, उनका असर ऐसा है, लोग उनके इर्द गिर्द हमेशा रहते हैं, वज तारी रहता का मैं भी मुलाकात कर लूं, शर्फयाब हो जाऊं। गए अंदर इजाजत लेकर,
जो बुजुर्ग थे अंदर, उन्होंने हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी को बिठाया, बहुत तवज्जो से सुनना, तुम्हारी जिंदगियों में ये चीज आएगी तो ये हमेशा मेयार और कसौटी में देकर जा रहा हूं। तो शेख मुहद्दिस दहलवी बहुत बड़े आलिम दीन है, अंदर गए, बुजुर्ग जो थे मुर्शिद बैठे लोगों के साथ बात करते रहे। उसके बाद उनके करीब में बड़ा मटका रखा हुआ था और उनके हाथ में प्याला था जिसमें शराब, वो शराब पी रहे थे और मटके से शराब निकाली और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी को कहा पीजिए आप भी। कहा कि शराब कैसे मैं पी सकता हूं, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत ताहिरा में इसका कतरा चखना भी हराम है, मैं कैसे पीऊंगा। तो उस पीर साहब ने कहा मौलवी साहब वो बातें बाहर है, ये खानकाह है हमारी, पी लो, मैं जो कह रहा हूं पी लो, इतनी मंजिलें तय कर लोगे कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा। आपने कहा नहीं, हुजूर की शरीयत छोड़ करके मुझे एक मंजिल भी नहीं जाना है, कोई मंजिल नहीं तय करना है। अब सुनो असल इम्तिहान क्या है। पहली मर्तबा मुलाकात हो रही है पीर साहब से। पीर साहब ने कहा अब्दुल हक पी लो वरना रोजाना जो जियारत करते हुजूर की मैं बंद करा दूंगा। ये किसी को नहीं मालूम था, ये उनका राज था, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी का राज था जो हुजूर की जियारत करते थे। अब मुझे बताओ नौजवानों, तुम्हारे साथ ऐसा आ जाए, तुम्हारे दिल की बात कोई कह जाए और तुम उसी वक्त तो लट्टू हो जाओगे, बाबा बड़ा पहुंचा हुआ है, अब इसके आगे पीछे तो सब कुछ बेच डालोगे। मेरे तो दिल के हालात जानता है ये। शेख अब्दुल हक के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान, और इससे भी बड़ा इम्तिहान मैं बताता हूँ। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी कहते हैं ये रोजाना मेरी जो हुजूर की दरबार में जियारत होती है, ये कह रहे रोक दूंगा, आखिर मैं करूं क्या। बहुत देर तक सोचते रहे, हो सकता है कोई और शराब हो, पी लूं। प्याला लिया, उसके बाद हाथ कांपने लग गए, हाथ कांपने लग गए, प्याला छूट गया। कहा कि नहीं, मैं जा रहा हूं इस जगह से, मेरे लिए ये चीज नहीं हो सकती। आपने कहा है मेरे दिल की बात, लेकिन अब मैं शराब को तो हाथ नहीं लगाऊं। चले गए। कहा देख लेना फिर तुम्हारे साथ क्या होगा। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी घबराए हुए आए, उस दिन कोई काम नहीं किया। शाम हुई, अपने मामूल के मुताबिक जब मुकाशफे के लिए बैठते हैं, हुजूर पाक की जियारत हर दिन करते थे। आज जब तन्हाई में मुराकबे में बैठे हैं, जैसी आपने आंखें बंद की और हुजूर की जियारत का वक्त करीब आया, उस वक्त सामने वो बुजुर्ग खड़े हुए नजर आए। हुजूर का दरवाजा नहीं खुला, न ही कोई रोजा नजर आया, वो कुटिया में बैठे हुए बुजुर्ग नजर आए। कहा ये तो बड़ा इम्तिहान है। उस वक्त इनकी आंखों के सामने आकर के वो बुजुर्ग कहने लगे अब्दुल हक अभी भी वक्त है, आजा मेरी खानका में, मैं जो पिला रहा हूं पी ले। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी कहते हैं क्या किया जाए, रात बेकरारी में गुजरी, क्योंकि एक बार आशिक रसूल को जब दीदार न मिले उसकी तड़प बढ़ जाती है, बेकरारी बढ़ जाती है। पूरी रात गुजार लिया, सुबह उठ करके सोचने लगे क्या करूं। हदीस पढ़ाते रहे, शाम कैसे आई, फिर रात के वक्त सोचा कल वसवसा होगा। आज बैठे तो आज भी वो बुजुर्ग सामने खड़ा है और कहा नहीं, मैं तुझे हाजिरी की इजाजत नहीं दूंगा, तूने मेरी बात नहीं मानी, इनकार किया, मैं तुझे हाजिरी की इजाजत नहीं दे सकता, इतना पावर तो है मेरा। तो हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी के हाथ पैर कांपने लग गए। 2 दिन की बेकरारी थी, आप रात भर नहीं सोए। तीसरा दिन आया और आज की शाम तय करके बैठ लिए कि आज आर पार हो जाए, या तो ये मेरा इम्तिहान है या तो फिर मेरी मौत है। मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार के बगैर नहीं जिंदा रहूंगा। तय कर लिया। शाम का वक्त आया, जब गुस्ल करके बैठे हुजूर के जियारत के आदाब के एतबार से, और उस वक्त जैसे ही आप बारगाह मुस्तफा की जियारत के लिए तय करते हैं, दिल को तमन्ना तैयार करते हैं, रो पड़ते हैं, बेइख्तियार रोते हैं, कहते हैं अब मुझसे नहीं सहा जा रहा है, या रसूल अल्लाह आप ही बता दें आपकी शरीयत सच्ची है या ये पीर सच्चा है, आपकी शरीयत सच्ची है या पीर सच्चा है। इसी असना में कब्र रसूल से आवाज आई, उखरुज या कल्ब, ऐ कुत्ते हमारे दरबार से निकल जा। इतनी आवाज आई कि वो जो पीर साहब थे अचानक गायब हो गए और सब हिजाबात हट गए, सामने रसूलुल्लाह की जियारत हुई। अब शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी को अपनी मुराद मिल गई और उसके बाद जी भर के तमन्ना के साथ, दिल के साथ बारगाह मुस्तफा में हाजिरी दी। सुबह उठे, कहा कि मैं तो जीत गया, मैं तो जीत गया, मेरी मुराद मिल गई है। अब जाता हूं उस बुजुर्ग के पास, अब जाकर के बोलता हूं अब बताओ बगैर तुम्हारा प्याला पिए तो मैं अपना प्याला पी चुका,
मैं शराब मोहब्बत पी चुका दीदार मुस्तफा का। अब वहां बेयाबान में आए उस जंगल में, लोगों में एक हल्ला मचा हुआ है, गलगला है, लोग अपने अपने बोरिए बिस्तरे बांध रहे हैं, सब इधर उधर हो रहे हैं। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी कहते हैं, रुको रुको, मुझे तुम्हारे पीर साहब से मिलना है। जल्दी से आए उस झोपड़ी के पास। जो दरबान खड़े थे वो भी इधर उधर तितर बितर है। पूछा, हुआ क्या? कहाँ है पीर साहब? कहा, मत पूछो, कल की रात एक बड़ा हादसा हुआ। अचानक एक धमाका हुआ और हमारे पीर साहब कुत्ता बन गए और कुत्ता बनकर निकले। कुत्ता बनकर के वो यहां से निकल गए। तब शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने कहा, तुम्हारे पीर को किसी और ने कुत्ता नहीं बनाया, असले पीर ने कुत्ता बनाया। असल के साथ अगर निस्बत हो तो नकल कभी तुम्हारे ऊपर गालिब नहीं आएगा। ये असल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत ताहिरा। लोग आज जिस तरह से निस्बत अपनी असल है, जरूरी है, लेकिन साथ में ये कसौटी हमेशा रखो कि मेरे मुस्तफा से बाल बराबर भी हटा, शरीयत ताहिरा से भटका, न वो पीर होने के लायक है, न तुम्हारे लिए चैन बनने के लायक है। वही हमारे लिए लायक है जिसका सीना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भरपूर है, मामूर है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, ये मैंने आपको इसलिए मेयार बताया है कि अब हालात ऐसे आ रहे हैं, जोगियों के पीछे और अंगूठी वाले बाबा, चोटी वाला बाबा, बीड़ी वाला बाबा, पता नहीं कौन कौन से बाबा। लोगों को यह हमारे हिंदुस्तान का मिजाज है, जहालत बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ये समझते हैं बाबाओं का दीन है। और बाबा भी तो ऐसे नफ्सियात के बड़े माहिर होते हैं, साइकोलॉजी पढ़े हुए होते हैं। उनको सबको पता है तुमको पत्थर भी वो खिला सकते हैं, ये बोल करके के लिए वो दुनिया का बहुत बड़ा माजून है और खा भी लोगे। हमारे इलाके में ऐसी चीजें हमने देखी हैं। एक बाबा आया और कहता, 8 खुदा है, 8 रसूल है, 8 मोहम्मद है, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। और सुनने वाला बेवकूफ है, वहां करके पूछ रहा क्या ऐसा भी है? कहा, तमाचा लगाता और कहता कि मेरी गुत्थी में पिलाया गया है, अल्लाह एक है। फिर ये कहां से लेकर के आई चीज? और वो सारे नकोसले जो मुस्तफा करीम की शरीयत को छोड़ करके तुम्हें अगर बुलाए। एक बात देखें, सुन्नियों की मजलिसों का यह हाल, जैसे जिन्होंने ताना मारा था कि हुजूर का नाम लेते सख्ता तारी है, किसी और के नाम पर हल्ला है, यही मामलात कव्वाली बज रही है, वजद आ रहा है। ये वजद है कि डांस है कि रक्स है, मुझे मालूम नहीं, लेकिन कव्वाली पर बड़ा हाल आ रहा है। उन्हीं कव्वाली सुनने वालों से मैं कहता हूं, 15 मिनट कुरान की तिलावत भी सुन के दिखाओ। वो अल्लाह का कलाम है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है, किसी का लिखा हुआ है और रसूल पर उतरा हुआ कलाम है। सुन करके दिखाओ और तो तुम्हें नींद आने लग जाए। तो कुरान के साथ तुम्हारा अगर जज्बा सही नहीं है तो फिर ये कव्वालियां तुम्हें वजद नहीं ला रही है, ये वजद नहीं ला रही है, ये तो थिरक रहे हो। हाल और वजद उन कव्वालियों से, उन मनाकिबात से होता था जिनके कल्ब में नबी पाक की मोहब्बत बसी हुई होती थी। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, असल चीज की तरफ मैं तवज्जो करवा रहा हूं। मैं किसी चीज के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं कि औलिया इकराम का जो मसलक है उसके खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन बात यह है कि असल शरीयत ताहिरा है, उससे हट जाओगे तो फिर कोई चीज नहीं है। एक बाबा, वो अभी बहुत सारे साउथ के इलाके में नमाज नहीं पढ़ते, नमाज है ही नहीं। मुरीदीन कहते हैं तो कहते हैं हम तसव्वुर की नमाज पढ़ते हैं, और मुरीदीन फख्र में आकर के कहते हैं, हमारे पास कह रहे थे हमारे पीर साहब तो मक्का में मदीने में नमाज पढ़ते हैं, बैठे यही होते हैं, मक्का में मदीने में नमाज पढ़ लेते मगरिबी शाह। मैंने कहा खाना भी वहीं खाने बोलो, दस्तरखान यहाँ क्यों बिछाते, वहां से जमजम पी के आ जाए, खजूर खा के आ जाए। नहीं, खाना यहीं लगेगा, यहाँ सब तोड़ेंगे और नमाज मक्का मदीने में पढ़ेंगे। एक बात याद रखो मेरे अजीजों, ये शरीयत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके लिए हुज्जत है। आप गौसे पाक की महफिल में बैठे, एक रिवायत ला करके बता देना, वाले हैं तरीकत वाले हैं, मारिफत और तरीकत के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाते हो। मैंने अपनी एक तफसीर में कहा था, हाँ 4 लोगों के लिए माफ है। मुरीद साहब आए थे हमारे पास, कहा हमारे पीर साहब कह रहे हैं। मैं कहा तुम्हारे पीर साहब से कहना है माफ है नमाज 4 लोगों के लिए। कहा किसके लिए? कहा या तो नाबालिग बच्चा होगा उसके लिए, या पागल हो गया होगा, दिमाग नहीं है उसके लिए नमाज माफ है, या तो फिर हैज आने वाली औरत, या फिर जिसका बच्चा हुआ निफास वाली औरत। जाओ पीर साहब से पूछो इन 4 में आपके साथ क्या है, या तो बच्चे हो, या तो पागल हो, या तो फिर दूसरे मामला हो, वरना नमाज माफ नहीं है।
غوث पाक के लिए नहीं, गरीब नवाज के लिए नहीं है, तो फिर किसी और के लिए कैसे? असल जो है शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। लेकिन मेरे इस बयान के लिए मैं यहाँ तक क्यों आया आपको बता दूं। यकीनन हमने गुफ्तगू शुरू की है गौस का दामन और ख्वाजा का दामन। यह हमारा अकीदा और हमारा मसलक, हमारा मजहब अपनी जगह पर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम नबी पाक की शरीयत छोड़ करके सिर्फ दामन की बात करते हैं। गौस का दामन वही है जो रसूलुल्लाह की शरीयत है, ख्वाजा का दामन वही है जो रसूलुल्लाह की शरीयत है। और आखिर में चल करके ये भी बता दूं, मसलक आला हजरत भी वही है जो गौस का दामन है और ख्वाजा का दामन है। जिसने आला हजरत का मसलक पकड़ लिया है, दोनों दामन उसके हाथ में है, दोनों दामन उसके साथ है। अजीजा निगरान वक़ार, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इन नायबों की कदर यकीनन हमारे लिए जरूरी है, लेकिन साथ में मैं ये कहूंगा, असल अपने जहन और दिमाग में ये बना करके चले, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत से बढ़कर कोई हुज्जत नहीं है, हुजूर की शरीयत से बढ़कर कोई हुज्जत नहीं। हर वली आया हुआ वो अपने लोगों को हुजूर की शरीयत ही सिखाता रहा। आज उनके दरबारों पर ढोल बाजे करके पूछ लेना, उस वली ने कभी तुमको ये तलकीन की थी कि मेरे मरने के बाद ढोल बजाओ, मेरे इंतकाल के बाद बाजे बजाओ? उस वली के मिशन पर ही नहीं चलते, तो फिर कैसे उनके साथ निस्बत है, कैसे उनका दामन है तुम्हारे साथ? अजीजा निगरान वक़ार, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत ताहिरा के निफाज के लिए उन्होंने पूरी जिंदगियां वक्फ कर दी, पूरी जिंदगियां वक्फ कर दी हैं। अब आखिरी बात में कह करके गुफ्तगू समेटता हूं, इन औलिया का हमारे साथ होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और इसलिए भी जरूरी है कि हमारे पास जो शरीयत है इसकी हिफाजत भी इनके साथ रहने में ही, क्योंकि कुरान क्या कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो। तुम्हारे पास जब कोई दौलत आ जाए ना, कहाँ रखते हो? तिजोरी में अंदर रखते हो। अपना सोना, अपना चांदी, अपना माल दरवाजे के बाहर तो नहीं रखते, हिफाजत के लिए तिजोरी में, अलमारी में अंदर रखते हो। अब तुम्हारे पास जो सबसे बड़ी दौलत है वो ईमान की है, ये कौन सी तिजोरी में रख के हिफाजत करोगे? इसके डाकू बहुत है, इसलिए अल्लाह ने फरमाया इसकी हिफाजत सिर्फ एक तरीका है, अल्लाह के वलियों के साथ रहो, साथ रहो। हजरत शेख अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बहुत प्यारी बात फरमाई तफसीर नईमी में, कहते औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम की तफसीर करते हुए कहते हैं कि कभी ऐसा होता है कि आप किसी घर पर गए, आपका दोस्त है, उसने दावत दी, बड़ा बंगला है, लेकिन बंगले का दरवाजा बंद है और बाहर कुत्ता भी है। जैसे जाओगे काट खाने दौड़ेगा, कुछ भी करेगा। क्या करेंगे आप? लकड़ी लेके जाएं, पत्थर लेकर के जाएं, कैसे इससे करें? तो कहते हैं सीधा तरीका तो ये है कि घर वाले को खुद ही बोलो कि आप भाई तू अपने कुत्ते को पकड़ में अंदर तो आओ। अगर घर का मालिक अंदर से आ गया और कहा, कुत्ते के सामने खड़ा भी हो गया, नहीं भौंकेगा कुत्ता, कुत्ता भौंकता नहीं अपने मालिक के रास्तों पर, दरवाजा खुलेगा और चला जाएगा। शेख हजरत अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं यही तरीका है, ये शयातीन अल्लाह ताला की तरफ से छोड़े हुए वो कुत्ते हैं, अगर इन पर कोई कंट्रोल कर सकता है तो अल्लाह के दोस्त ही कर सकते हैं, वो घर वाले लोग हैं, अहलुल्लाह हैं। इसलिए हम इनकी बारगाह में इस्तिगासा करते हैं कि हमारे रास्ता चलने में ये बड़ी रुकावट पैदा करता है शैतान, ये लाइन। हम आपके दरबार तक आना चाहते हैं तो आप ही मदद करें, अगर वो मदद करें यकीनन रास्ते भी खुल जाते हैं, रास्ते भी खुल जाते हैं। ये निस्बत की बात कर रहा था, मैं आखिरी बात कर रहा हूँ। हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह बहुत पाए के बुजुर्ग हैं, सिलसिले कादरिया में हजरत जुनैद बगदादी सर्री सख्ती के मुर्शिद हैं, हजरत मारूफ करखी, जिनके दरबार में गौस पाक ने चिल्ला किया। हजरत मारूफ करखी एक मरतबा रास्ते से गुजर रहे थे, एक शराब पी करके आदमी धुत रास्ते पर पड़ा हुआ था। आप गुजरते हुए वहां रुक गए और लोगों से कहा पानी लाओ, पानी लाए। तो जब लोग पानी लाए तो अपने हाथ में उन्होंने पानी लिया और वो जो शराबी था उसका मुंह धुला दिया, मुंह धुला करके चले गए। लोग देखते रहे, चेहरा धुलाया और उसके बाद चले गए। वो शराबी उठा और वो अजीब कैफियत में है, शराब के नशे में जो सड़क पर पड़ा हुआ था, अजीब कैफियत में है, उठ बैठा और कहने लगा कि मुझे कुछ हो रहा है, कुछ अजीब सी खुशबू आ रही। लोगों से पूछा कि कुछ हुआ है मेरे साथ मदहोशी में? कहा
ارے نادان تو کس بات پر اس طرح سے پڑا ہوا ہے؟ زندگی دیکھ تیری، تجھے آج معروف کرخی نے اپنے ہاتھ سے دھلایا ہے۔ اتنا سننا تھا، وہ بے اختیار دوڑنے لگا اور دوڑ کر کے مسجد میں اندر آیا۔ مسجد میں اندر آیا ہے تو 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 40 دن تک مسجد سے باہر نہیں آیا۔ 40 دن تک مسجد سے باہر نہیں آیا، اور اس کے بعد پھر جب وہ باہر آیا تو وقت کی قطبیت حاصل تھی۔ ساتھ میں ایک بات یہ بھی رکھو، ان خبیثوں سے میں کہتا ہوں جو اولیاء سے دشمنی کرتے ہیں، بزرگوں سے نفرت کرتے ہیں، ان کی عاقبت خراب ہے۔ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، حضور کی زبان ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ کون ہے جو اللہ کے ساتھ جنگ کرے گا؟ ایک بزرگ نے فرمایا، بڑی پیاری بات ہے، یہ لگتی ہوئی چیز ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں، اب نہیں طویل کروں گا۔ ایک سیٹھ صاحب تھے، اپنی بیگم کو لے کر کے بازار میں گئے ہوئے تھے، بڑے پیسے والے تھے، اور اس علاقے میں ایک درویش رہتے تھے، اللہ کی ولی تھے، لوگ جانتے بھی تھے ان کو، لیکن جذب کے عالم میں رہتے تھے۔ اب سیٹھ صاحب اپنی بیگم کو لے کر خریداری کر رہے تھے، اچانک وہ درویش آئے اور کیچڑ میں ان کا پیر پڑ گیا۔ جیسی کیچڑ میں پیر پڑا، کیچڑ اچھل کر کے بیگم کے برقعے پر یا نئے کپڑوں پر لگ گئے، اور اتنا کیچڑ اچھلنا تھا کہ سیٹھ صاحب کو بڑا غصہ آیا اور اس درویش کو پکڑا، 2 تماچے لگا دیا۔ کبھی کبھار ہوتا ہے کسی کو عورت کی بے عزتی برداشت نہیں ہوتی، لگا دیا، 2 تماچے جڑ دیا، اور اس کے بعد اس بزرگ نے کچھ نہیں کہا بابا معاف کر دو، غلطی سے پیر پڑ گیا، وہ چلے گئے وہاں سے، اور یہ اول فول بکنے لگے۔ سیٹھ صاحب مال کی چربی زیادہ تھی، اور اس کے بعد خاتون نے کہا، بیگم نے کہا کہ چھوڑ دو، ان کا غلطی سے پیر پڑا، میں دھل لیتی ہوں۔ کہا کیسے انہوں نے ہم سب کو ذلیل کر دیا، سب کے سامنے تیرے کپڑے میلے ہو گئے۔ بہرحال بات آئی گئی ہو گئی۔ بازار کی خریداری کے بعد جب واپس اپنے گھر آئے، سیٹھ صاحب سامان رکھ کر پہلے منزلے پر اوپر چڑھ رہے تھے، اوپر سیڑھی سے پیر پھسلا، نیچے گر گئے۔ نیچے جیسی ہی آئے، سر پر ایسی چوٹ لگی کہ بھیجا باہر آیا، جگہ پر موت ہو گئی۔ اب سنو بات میں کیوں کہہ رہا ہوں، بیگم نے واویلا کرنا شروع کر دیا، یہ ضرور اس درویش کی بددعا ہے۔ آج میرے شوہر نے ان کو ہاتھ کیا لگا دیا، انہوں نے دل سے بددعا کر دی اور میرا شوہر ختم ہو گیا۔ وہ بھاڑے مار مار کر رو رہی تھی، مجھ سے میرا شوہر چھین گیا، ختم ہو گیا۔ لوگ جب جمع ہوئے پھر پوچھا بیگم سے کیا ہوا تھا، کہا ایسا ایسا معاملہ ہوا، اس درویش کو میرے شوہر نے ہاتھ لگا دیا، تماچا لگایا، اور ہو سکتا ہے انہوں نے ہی یہ بددعا کی ہے اور میرا شوہر چلا گیا۔ لوگوں نے کہا اگر تماچا لگایا ہے تو معافی بھی ہو سکتی تھی، اس بزرگ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اتنی بڑی بددعا نہیں کرنی چاہیے تھا کہ یہ دنیا سے ہی چلا جائے، گھر لٹ گئے، اجڑ گیا سب۔ تو کچھ جو ذمہ دار تھے شہر کے اور کچھ علماء، وہ نکل پڑے اس درویش سے ملنے کے لیے۔ وہ ایک حلوائی کی دکان پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اب سن لو میرے عزیزوں، اصل واقعہ کا خلاصہ۔ پہنچے لوگ، کہا بابا آج کیا کر دیا آپ نے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا آپ کو ایک سیٹھ نے تماچا کیا لگایا، وہ گھر پہنچا تو اس وقت تک تو آپ نے اس کو موت کی گھاٹ اتار دیا۔ کہا ہائے اللہ، میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں نے نہیں کیا، ایسا کچھ نہیں کیا۔ کہا آپ نے بددعا نہیں کی، وہ ہلاک ہو گیا ہے، ختم ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ بار بار سنو تو درویش کو جلال آیا، کھڑے ہو گئے، کہا لوگوں سنو، ہمارا مسلک ہے، ہم ہر تکلیف برداشت کر لیتے ہیں، بدلے میں کسی کو بددعا نہیں کرتے، لیکن ایک بات ہے، ہم تو برداشت کرتے ہیں، دوست نہیں برداشت کرتا۔ تو دوست ہمارا اللہ ہے، کیونکہ دنیا میں بھی ہم نے دیکھا ہے دوست کی محبت میں آدمی دوسرے کے لیے جانی دشمن بھی بن جاتا ہے۔ یہاں دنیا کا دستور ہے، اور وہ اللہ غیرت مند ہے، اپنے دوستوں کو پہنچی ہوئی تکلیف ان کی بددعا تک کا انتظار، کچھ بھی کر لیں کچھ نہیں ہوگا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، حضور مفکر اسلام علامہ قمر زمان خان صاحب اعظمی ایک بات کہتے تھے کہ لوگوں نے آپ سے پوچھا مدینہ طیبہ میں حضور کے دربار میں کھڑے یہ متوع اتنی بے ادبی کرتے ہیں، ان پر عذاب کیوں نہیں آتا، ان پر عذاب کیوں نہیں آتا، ان پر پکڑ کیوں نہیں آتی؟ بڑا پیارا جملہ آپ نے کہا، آپ کیا سمجھتے ہو عذاب صرف آسمان سے آگ برس جائے، پتھر برس جائے، اس سے بڑا عذاب کیا ہے؟ چراغ کے نیچے رکھ کر کے اللہ نے ان کا ایمان سلب کر لیا، ایمان ختم ہو گیا، اس سے بڑا عذاب کیا ہے؟ اس لیے ہمیشہ یہ یاد رکھو، اولیاء کی دشمنی کے بعد
گھر نہ جلیں ٹھیک ہے، پتھر نہ برسیں ٹھیک ہے، لیکن اگر دل سے ایمان ہی ختم ہو گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانا ہو سکتا ہے۔ اللہ کریم ان تمام بلاؤں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ پھر میں اپنے اسی جملے پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔